स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को तुम मान स्वागत। पिला माने आजिर एई वीडियो रे तुम साहित्य बही रे थिबा चैप्टर 7 रो आम सूर्यजान एही टॉपिक टी को सुंदर भाबरे बुझी बुझी पढ़िबा एवं एथिरे थिबा नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ जानि नेबा। तमे माने समस्ते वीडियो टी को गोटे गोटे लाइक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी देबो। चैनल रे नुआ आसीथिबा छात्र छात्री सब्सक्राइब करनेब कारण सब्सक्राइब करने द्वारा नोटिफिकेशन टी आग तुम मान पाखे पहुँची जीव। तो आस आम टॉपिक टी को आलोचना करवा। आम सूर्यजान शिक्षक श्रेणी कोठरी भितर को प्रवेश करने मात्रे समस्त छात्र छात्री तांको प्रणाम करती। छात्र छात्री मैंने कहते शुभ सकाळ गुरुजी। गुरुजी कहते शुभ सकाळ पिला माने तुमे माने केमिति अछ। गुरुजी पचार तुमे माने केमिति अछ। पिला माने कहते भल अच्छु गुरुजी। गुरुजी कहते पूर्व श्रेणी रे आमे चंद्रयान विषय रे जानिथिले आज सूर्यजान विषय रे कथा हेबा। तो गुरुजी कहते आमे पूर्व विषय रे चंद्रयान विषय रे जानिथिले एबे आमे कोन करबा ना सूर्यजान विषय रे जानिबा। रवि कहूची तुम पर पिलाटे ता ना होची रवि। से कहूची गुरुजी मु शुणिची जे सूर्य जणे देवता जे 7टी घोड़ा द्वारा टणा जाउथिबा रथरे आकाशरे भ्रमण करती। रवि कथा कहूची जे घोरू शुणिचे कथा। भानु कहूची हाँ हाँ मु मध्य समान कथा शुणिची। भानु भी कहूची जे हाँ रवि जहाँ शुणिची मु भी सेही कथा शुणिची। भास्कर कहूची ना सूर्य एक अग्निपिंडुला। सविता कहूची ना यह एक तारा। गुरुजी कहते ठीक कहीच खुशी मनरे कारण तुम्हें जितेबाला ठीक उत्तर क्लास रे दे दियो सेतेबाला गुरुजी तुम ऊपर खुशी हुअती ना नहीं। ताले एठी गुरुजी खुशी हो जाइछंती सविता उपरे। से कहते जे सूर्य एक तारा और यह एक उत्तप्त पिंड। से कौन सविता आउ भास्कर दुई जनक ऊपर खुशी होइछंती। पुणी से कहते तेणु लोक मैंने यहाँ अग्निपिंडुला बोली कहती। किए कहले गुरुजी कहले। तो छात्र छात्री मैंने कहते हाँ गुरुजी सतरे यह बहुत उत्तप्त होइथिबो। तो सविता कहूची गुरुजी सूर्य पृथ्वी ठारू बहुत दूर रे अवस्थित तथापि यह एते उत्तप्त किरण प्रदान करथांती। तो सविता पचारुची जे सूर्य तो पृथ्वी ठारू बहुत दूर रे अछंती ताहले ये एते उत्तप्त किरण केमिति प्रदान करुचंती। तो भानु कहूची सेथिपाई मु ग्रीष्म ऋतु रे सूर्य को आदौ पसंद करे ना। ताले खरा दिन रे खरा जोरे हुए हाँ ना नहीं पिला माने। ताले एठी पुणी रवि कहूची मु किंतु शीत दिन सूर्य किरण पाखरु जमारू उठे ना। मो जेजेमा को बहुत ठंडा सेथिपाई से दिन सारा खरारे बसंती। तो रवि कहूची जे शीत दिन रे सूर्य किरण पाखरु मु जमा भी उठे ना। गुरुजी कहते सूर्य एते उत्तप्त कहीं तुम्हें समस्ते केबे विषय रे केबे किछि भाबिच कि। सविता कहूची सूर्य उपरे सबुबले निआं जलुची सेथिपाई बोध हुए तांकर किरण आमको बहुत उत्तप्त लागे। तो रवि कहूची जदि यह सत तेबे सेठारे किए निआं लगाई थाई पारे। भास्कर कहूची तुमे दुहे ठीक भाबुना। रवि जहाँ कहूची सविता मध्य सेही कथा कहूची। तो भास्कर कहूची तुमे दुई जण जाक ठीक कथा भाबुन। सूर्य उपरे निआं जलिबारु उत्तप्त आसी न थाए। सूर्य एपरि गैस रे गठित जहाँ अत्यंत उत्तप्त। मो बापा गोटे बहिरु पढ़ी मते बुझाई थिले। ताले एठी किए ठीक कथा कहूची भास्कर ठीक कहूची। गुरुजी कहउचंती भास्कर ठीक कहिची। सूर्य होची मुख्यतः हाइड्रोजेन और हीलियम गैस द्वारा गठित एक उत्तप्त पिंड। यह पृथ्वी ठारू आनुमानिक 1.5 न्यूटन किलोमीटर दूर रे अवस्थित। भास्कर कहूची तेबे आमे चंद्र को जीवा परी सूर्य पाखक जाई परिबा कि। आश्चर्य होई समस्त शिक्षकों को चाहिए। ओके तो भानु कहूची सेठा को किपरि जीवा जी जीव सी तो जली जीव। भास्कर कहूची गुरुजी सूर्य बहुत उत्तप्त सेथिपाई यहाँ चमकुची बोधे। शिक्षक कहते हाँ सूर्य पाखरे पहुँचवा सहज नुहे। यह चंद्र परी आम पृथ्वीर निकटरे नहीं। यह बहुत दूर रे अछि जेपरी चंद्रर किछि
ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ L1? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ L1। ଭାସ୍କର କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ତୁମେ ନିଜେ। ତ ଗୁରୁଜୀ ଏଠି ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ? ଭାସ୍କର କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ। ତ ଭାସ୍କର କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭାସ୍କର। ଯେପରି ଆହୁରି 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କ'ଣ ଭାସ୍କର ବୁଝିପାରୁନି। ତ ସବିତା କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାନୁ ଏବଂ ରବି। ତ ସବିତା କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାନୁ ଆଉ ରବି। ରବି କହୁଛି ସବିତା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ। ତ ରବି ବି କହୁଛି ଯେ ସବିତା ବି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ କହିଲ, ତୁମେମାନେ ସୁନା ପିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବାରୁ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ଭାସ୍କର କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଏହା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ନୁହେଁ କି? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ହଁ ଭାସ୍କର, ଆଦିତ୍ୟ L1 ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ମହାକାଶ ଯାନ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯେପରି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ କେତେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1ର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ କେତେ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିଥାଉ ନା ଆଦିତ୍ୟ L1ରୁ ଜାଣିଥାଉ। ସବିତା କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ନୁହେଁ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଉଛି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବିତା କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତାପରେ ପୋଡ଼ିଯାଉନାହିଁ? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଦିତ୍ୟ L1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସମୟ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ L1 କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ରହିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ରବି କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାନକୁ ମହାକାଶକୁ କେବେ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ L1ର ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯାନ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ, ଯିଏକି 2023 ମସିହା କେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଦିତ୍ୟ L1ର ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସହ କ'ଣ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇଥାଏ, ହେଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ଭାନୁ କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନାହିଁ।
ମୋ ବାପା ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାନୁ କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଆଦିତ୍ୟ L1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜି ଯାକେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଆଣିଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଯାଇଛି। ଭାସ୍କର କହୁଛି ସତରେ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ସୌରଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୌରଝଡ଼ ହୁଏ। ସୌରଝଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପରେ ଏବେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ରଯାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ସମୁଦ୍ରଯାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ-6000। ଏହି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 2026 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର 6000 ମିଟର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।